Okay. So in this class, we will discuss signed binary numbers. After completion of our complements, we will discuss our signed numbers. So signed numbers nothing but, for example, if you assign a sign means positive or negative for any number. That number is calling as a signed number. I have given one example for you. Here it is we have mentioned as a just 5. Okay, this 5 is calling as a unsigned number, and we are mentioning the same 5 as a plus 5. Of course, quantity is same, but we are assigning plus sign. That means it is calling as a signed number. Without sign, it's calling as unsigned number, but here with the sign, it is calling as a signed number. At the same time, we are considering as a minus 5, it's a negative quantity, is also calling as a signed number since it is having the minus sign, negative sign. Okay, that means the number which is having the sign before it, or to represent one number, if you use one sign, this number is calling as a signed number. Now, what is the purpose of these signed numbers? Why we are going to represent or particularly discussing this signed number means, in case of arithmetic operations, generally in addition and subtraction, while we are writing 2 plus 3 or 5 plus 7, so like that, in middle of these two numbers we are using one sign. So 2 plus 3, there is a plus is a sign. Okay, or 5 minus 2 is a minus is a sign, like that. While performing the arithmetic operations, those arithmetic operations will be written or represented with the signs. But in case of digital electronics, the digital systems or digital computers cannot access those signs directly. So నేను ఫస్ట్ వన్ చెప్పాను మీకు, ఈ పాజిటివ్ సైన్ కానివ్వండి, నెగిటివ్ సైన్ కానివ్వండి, డిజిటల్ సిస్టమ్స్ ద్వారా డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయబడవు. These signs will be converted into binary. After that, those signs will be received by the digital system in terms of binary bits. సో మనకు ఈ సైన్స్ అనేటివి ముందు మనం బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకుని, ఆ కన్వర్ట్ చేసిన ఆ బైనరీ బిట్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, పాజిటివ్కి ఏ బైనరీ బిట్స్ ఉన్నాయో, నెగిటివ్కి ఏ బైనరీ బిట్స్ ఉన్నాయో, వాటిని మనము డిజిటల్ సిస్టమ్కి ఇన్పుట్గా ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, and where we have to assign these signs, as I shown in the previous slide, these signs are represented in are used in a left side of the number, this one. Okay, similarly in case of binary also, while we are representing the signs in terms of bits, in terms of bits, these bits will be considering at the leftmost bit, that is a MSB bit. MSB bit will be treating as a sign bit, అంటే ఈ ప్లస్ని నెగిటివ్ని మనము బైనరీలో రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనము ఒక బిట్ని యూజ్ చేస్తాం, ఒక సింగిల్ బిట్ని యూజ్ చేస్తాము. ఆ సింగిల్ బిట్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అంటే లెఫ్ట్ మోస్ట్ పొజిషన్లో మనము యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. లెఫ్ట్ మోస్ట్ పొజిషన్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I will write one number like this. ఏదో ఇలా ఒక బైనరీ నెంబర్ ఇలా రాశాను అనుకోండి. ఓకే, ఈ బైనరీ నెంబర్ ఇలా రాసినప్పుడు దీన్ని పాజిటివ్ అని మనం రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఈ లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ ఉంది కదమ్మా, దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ ఆర్ MSB బిట్ అంటున్నాం మనం. దిస్ బిట్ విల్ బీ ట్రీటింగ్ యాజ్ అ సైన్ బిట్.
దిస్ బిట్ విల్ బి ట్రీటింగ్ యాజ్ అ సైన్ బిట్. అంటే సైన్ని రిప్రజెంట్ చేసే బిట్ అనమాట ఇది. సైన్ని రిప్రజెంట్ చేసే బిట్, లేదా సైన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం ఉపయోగించే బిట్, లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్. మరి ఏ బిట్ అంటే మన బైనరీలో ఓన్లీ 2 బిట్స్ ఉన్నాయి, either 0 or 1. మరి ఏ బిట్ ఏ సైన్కి యూజ్ చేస్తాం? విచ్ బిట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ విచ్ సైన్? ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద సైన్ బిట్ 0 ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద పాజిటివ్ సైన్. Sign bit 0 is used for the positive sign and sign bit is used for the negative sign. Sign bit 0 is a positive sign, అంటే పాజిటివ్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనము 0ని యూజ్ చేస్తాము లెఫ్ట్ మోస్ట్ పొజిషన్లో. అదే నెగిటివ్ నెంబర్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి లెఫ్ట్ మోస్ట్ పొజిషన్లో 1ని యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇదే తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఈ సైన్ బిట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1 ఉంది అనమాట. సైన్ బిట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1 ఉంది. అంటే దిస్ నెంబర్ ఈజ్ అ మైనస్ నెంబర్. దిస్ నెంబర్ ఈజ్ అ మైనస్ నెంబర్ అంటాము. మరి క్వాంటిటీ ఎంత అంటే, క్వాంటిటీ మీన్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత, దీని వాల్యూ ఎంత అంటే, ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ సైన్డ్ నెంబర్, ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ సైన్ నెంబర్ విల్ బి డిసైడెడ్ విత్ ద రిమైనింగ్ బిట్స్. అంటే ఎక్సెప్ట్ సైన్ బిట్, ఏవైతే బిట్స్ ఉన్నాయో మనకు ఆ బిట్స్ అన్ని ఈ సైన్డ్ నెంబర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ని డిసైడ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం తీసుకుంది 4 1s తీసుకున్నాము. ఆ 4 1sలో లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ అనేది ఏమో సైన్ బిట్ అనుకున్నాము, అండ్ రిమైనింగ్ 3 బిట్స్ ఏమో మ్యాగ్నిట్యూడ్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పుకున్నాము. మరి ఇది సైన్ బిట్ అంటే ఏంటో మనం 1 రాసాం. 1 అంటే ఎంత? మైనస్. అండ్ రిమైనింగ్ 3 బిట్స్ ఆర్ ద 3 1s. మరి 3 1sని రిప్రజెంట్ చేసే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత మనకు? 3 1sని రిప్రజెంట్ చేసే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత? 7. ఓకే, ప్రీవియస్ మనం టేబుల్ వేసుకుంటాం కదా. సో అంటే దిస్ వాల్యూ ఎంత? 4 1s అంటే -7. అదే దీన్ని అన్సైన్ నెంబర్గా మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, అన్సైన్ నెంబర్ మనం తీసుకుంటే 4 1s ఎంత రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మనకు? 4 1s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15. అన్సైన్ నెంబర్గా మనం దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే దీస్ 4 1s విల్ బి ట్రీటింగ్ యాజ్ అ 15. అంటే ఎంత? 2 power 0 ప్లస్ 2 power 1 ప్లస్ 2 square ప్లస్ 2 power 3. 2 power 3 is a 8, 2 power 4 is a 4, 2 power 1 is a 2 and 2 power 0 is a 1. అంటే ఎంత? 8 plus 4 plus 2 plus 1 15. ఓకే, 15 వచ్చేస్తుంది మనకు. 8 plus 4 plus 2 plus 1 is a 15 we will get. At the same time దిస్ ఇస్ సైన్ బిట్ అనుకున్నప్పుడు మైనస్ రాసేసాను. మరి 3 బిట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ మనకు? 1 1 1 ఉందన్నమాట. 1 అంటే 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2. 2 power 2 is a 4, 2 power 1 is a 1, 2 power 1 is a 2, 2 power 0 is a 1, that is a 4 plus 2 plus 1, అంటే 4 plus 3, that is a 7. So like this you have to, అంటే ఈ టేబుల్ ఈ వాల్యూస్ మనం ఇంతకుముందే టేబుల్లో రాసుకున్నాము, బట్ ఇక్కడ పర్టికులర్ మనం డిస్కస్ చేస్తుందంటే సైన్ బిట్. వేరే సైన్ బిట్ ఈజ్ అ లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ or MSB bit which is representing positive sign and negative sign. For positive sign the leftmost bit is a 0, for negative sign leftmost bit is a 1. It's a very very important nana. And if you continue to represent these signed numbers, మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం చూడండి. 9 అనే నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఈజ్ అ అన్సైన్ నెంబర్. ఏంటిది? 5 బిట్స్లో రిప్రజెంట్ చేసాం అనమాట. 5 బిట్స్లో 9 మనం రిప్రజెంట్ చేసాం ఈ విధంగా. యాక్చువల్గా 4 బిట్స్ ఆర్ ఎనఫ్, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ 5 బిట్స్ ఐ హావ్ టేకెన్ ద 1 more 0 తీసుకుంటే దీని వాల్యూ ఏమి ఉంటుందిగా? 4 బిట్స్ ఆర్ ఎనఫ్ టు రిప్రజెంట్ 9, బట్ 5 బిట్స్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ దాని ముందు ఎంత తీసుకున్నాం? 0 తీసుకున్నాను. దీని వాల్యూ ఏమి ఉండదు అనమాట. సో అన్సైన్ నెంబర్ ఇది. నెక్స్ట్ చూడండి, ఐఎమ్ రిప్రజెంట్ దిస్ 9 యాజ్ అ +9. +9 means this 0 now acting as a sign bit. +9 means this 0 leftmost పొజిషన్లో ఉంది కదమ్మా 0 ఇది. దిస్ 0 bit will act as a sign bit. అంటే ఈ 0ని ఈ ప్లస్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ 0 అనేది ఉపయోగిస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ అ సైన్ నెంబర్. Next, if I want to represent -9, this 0 is a sign bit.
Now if I want to represent the -9, this sign bit will be taken as a 1. This sign bit will be taken as a 1. ఎందుకని మైనస్ సైన్ రిప్రజెంట్ చేసే సైన్ బిట్ ఎంత 1 కాబట్టి this 1, this is a magnitude. So magnitude మనం ఫస్ట్ రాసుకున్నాం కదా magnitude, this is the magnitude. This 1 is representing the sign bit. Now this is the sign number. Okay. Now if I consider this number as a unsigned number, అంటే ఇప్పుడు నేను ఇది సైన్ బిట్గా తీసుకోకుండా, ఇది ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో 1 ఉంది కదమ్మా, ఆ రెడ్ కలర్లో 1 నేను సైన్ బిట్గా తీసుకోకుండా నేను డైరెక్ట్గా కానీ రాస్తే దెన్ దట్ నెంబర్ విల్ బి ట్రీటింగ్ as a unsigned number and that value will be 25. సో లైక్ దిస్, నేను ఈ 1 నేను సైన్ బిట్గా కాకుండా మామూలుగానే 5 బిట్ నెంబర్గా తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ కాలింగ్ as a unsigned number and its magnitude is a 25. Okay, so like this you have to mention the signed numbers. But to represent these signed numbers we are having the two methods, two systems ఉన్నాయి మనకు. Okay, signed numbers మనం represent చేయడానికి we are having the two methods. One is a signed magnitude and second one is a signed complement. First one is a signed magnitude and second one is a signed complement. Okay, signed numbers ని మనము రిప్రజెంట్ చేయడానికి టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. Those two methods are signed magnitude and second one is the signed complement. Again in this signed complement we are having the signed ones complement, signed twos complement. Generally ఈ signed complement ఈ మూడింట్లో కూడా signed twos complement అనేది మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు అనేది మీకు తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, మీకు ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను నేను ఇక్కడ, దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. సో signed numbers will be represented with the two methods or two systems. One is the signed magnitude and second one is the signed complement. And the signed complement is also categorized, also represented in the signed ones complement and signed twos complement. The signed twos complement is mostly using system. Okay, now first we will go for the signed magnitude. Signed magnitude తెలుతున్నాను. In this system the signed numbers are represented with MSB bit as a sign bit. అంటే ప్రీవియస్గా నేనైతే ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పున్నానో ద సేమ్ సిస్టమ్ అనమాట సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే. ఓకే, ఇదే సిస్టంలో మనం రాస్తాం అనమాట సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ద సైన్డ్ నెంబర్స్ విల్ బీ రిప్రజెంటెడ్ with MSB bit as a sign bit. If MSB bit or leftmost bit is equal to 1, then the number is negative. MSB bit 1 అయితే ఆ నెంబర్ని ఏమంటాము, నెగిటివ్ అంటాము. MSB bit 0 అయిందనుకోండి, దట్ నెంబర్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ నెంబర్. మరి MSB bit పోను రిమైనింగ్ బిట్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, ఎక్సెప్ట్ MSB bit the remaining bits will give the magnitude of that number. Magnitude means value of that number. Except MSB bit or except sign bit, the remaining bits are used to give the magnitude of the number or value of that number. Now let us consider one example with 8 bits. ఒక కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకుంటే 8 బిట్ సైన్ నెంబర్స్ని 8 బిట్ ఎలా చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ చూడండి. 0 నుంచి పొజిషన్ స్టార్ట్ అయింది. 0 1 2 3 4 5 6 7 అంటే 8 బిట్స్ అన్నమాట. 0 to 7 మీన్స్ 8 బిట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. ఫస్ట్ బిట్, సెకండ్ బిట్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, ఎయిత్. బట్ డిజిగ్నేషన్ మాత్రము ఈ విధంగా ఇస్తాము. డిజిగ్నేషన్ ఈ విధంగా ఇస్తాము, బట్ కౌంటింగ్ మాత్రము 1 2 3 అంటాము. బట్ బిట్ డిజిగ్నేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగానే ఉంటుంది. పొజిషన్స్ అనమాట, 0th పొజిషన్, ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్, లైక్ దట్. సో 8 బిట్స్ కాబట్టి 0 to 7 ఉంటుంది అన్నమాట. నౌ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇక్కడ మీరు చూస్తే దీస్ బిట్స్ ఎక్సెప్ట్ MSB బిట్స్, except MSB bit, the remaining all bits will give the magnitude, and this MSB bit is calling as a or giving as a sign bit. MSB bit మనం ఏమంటాము, sign bit అంటాం. Now let us consider an example as a +6 with the 8 bits. +6 with the 8 bits. 6ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి యాక్చువల్గా 3 బిట్స్ చాలు మనకు. ఏంటది, 110, దట్ ఈస్ a 6. బట్ ఇక్కడ 8 బిట్స్లో రిప్రజెంట్ చేయబడుతున్నాడు కాబట్టి
ఈ 3 బిట్స్తో పాటు ముందంతా ఏం రాయాలి మనము జీరోస్ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఎంఎస్బి బిట్ ఏం రాస్తాం మనము జీరోగా రాసుకుంటాం. ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఎంఎస్బి బిట్ ఏంటి జీరోగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, -14 14 మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి బైనరీలో 3 బిట్స్ ఆర్ 4 బిట్స్ ఆర్ ఎనఫ్. మైనస్ని 14 మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకు 4 బిట్స్ ఆర్ ఎనఫ్. ఏంటి 14 బైనరీలో 1110, this is a 14, 1110 is a 14. Okay, but here we want to represent minus sign. We will use the 1 at the MSB, 1 at the MSB అంటే MSB పొజిషన్లో ఆర్ MSB మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ని మనము 1గా చూపిస్తున్నాం మైనస్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, +24 to represent 24, 5 bits are enough, but here they require 8 bits. That means we are mentioning the 3 more bits. Among these 3 more bits, the MSB bit will be taken as a 0 to represent this plus sign. ఈ ప్లస్ సైన్ మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి MSB బిట్ మనం 0గా తీసుకుంటున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ -64 టు రిప్రజెంట్ -64 మనకు 7 బిట్స్ ఆర్ ఎనఫ్. 7 బిట్స్ అనేటివి చాలు మనకు. కానీ ఇక్కడ 8 బిట్స్లో రిప్రజెంట్ చేయమన్నాడు. మరి 8 బిట్ ఏం తీసుకోవాలి మనము, 0 తీసుకోవాలా 1 తీసుకోవాలా అంటే వీ విల్ టేక్ 1, ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి. మళ్ళీ చెప్తున్నామా, 64ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకు 7 బిట్స్ ఆర్ ఎనఫ్. 7 బిట్స్ చాలు మనకు. కానీ వాడు అడిగింది ఏంటి, 8 బిట్స్ అడిగినాడు అనమాట. 8 బిట్స్ అడిగితే మనము ఇంకో బిట్ని యాడ్ చేయాలి. మరి ఇంకో బిట్ని యాడ్ చేయాలన్నప్పుడు ఏది తీసుకోవాలి మనము, 0 తీసుకోవాలా 1 తీసుకోవాలా అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి యూ విల్ టేక్ 8th బిట్ యాజ్ అ 1. 8th బిట్ మనము 1గా తీసుకున్నాము. సో ఈ విధంగా మనము సైన్డ్ నెంబర్ని సైన్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న. 2 మార్క్స్ చాలా సార్లు అడుగుతాడు అనమాట. నెక్స్ట్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. 15/10 ఇక 60 బిట్ నెంబర్. 6 బిట్స్లో మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేయమంటున్నాడు. 6 బిట్స్లో మాత్రమే. 15 అంటే జనరల్గా ఏంటి, 4 ones, 4 బిట్స్ ఆర్ ఎనఫ్. 15కి మనకు 4 బిట్స్ సరిపోతాయి మనకు. కానీ ఇక్కడ 6 బిట్స్లో రాయమాట, అంటే 2 more బిట్స్ మనం యాడ్ చేయాలి. 2 more బిట్స్ మనం యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు వాటిని ఏమి యాడ్ చేయాలి, 0 యాడ్ చేయాలా 1 యాడ్ చేయాలంటే హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద సైన్ యాజ్ అ మైనస్ సైన్, నెగిటివ్ సైన్. సైన్ యాజ్ అ నెగిటివ్ సైన్ ఉంది మనకు. ఓకే, దట్ మీన్స్ ద MSB బిట్ షుడ్ బి 1. MSB బిట్ షుడ్ బి 1. ద రిమైనింగ్ బిట్ ఈజ్ అ 0. అంటే 2 more బిట్స్లో మనకు ఒక బిట్ని 0 ఇచ్చేసాము, ఇంకో బిట్ని కూడా 0 పెట్టుకోవచ్చు మనం. బట్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ నువ్వేం మెన్షన్ చేయాలి, ఇక్కడ సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో 1 మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ 23/10. 23/10 యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ దట్ వన్ విత్ ద 6 బిట్స్ ఓన్లీ. మరి 23 మనం రిప్రజెంట్ చేయాలంటే మనకు 5 బిట్స్ చాలు మనకు. ఓన్లీ వీ రిక్వైర్ 5 బిట్స్ టు రిప్రజెంట్ 23. ఓకే, మరి 6th బిట్ ఏం మెన్షన్ చేయాలి, 1 మెన్షన్ చేయాలా 0 మెన్షన్ చేయాలా అంటే ఇక్కడ మనకు ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మరి 6th బిట్ ఏంటి, కంపల్సరీగా 0 పెట్టాలి మనం. ఇట్ షుడ్ బి 0 అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ 56 యాజ్ అ 8 బిట్ నెంబర్. 56 as a 8 bit number. Now to represent 56 we require only 6 bits and we have to add 2 more bits. ఎందుకంటే మనకు 8 బిట్స్ కావాలి కాబట్టి 2 more bits యాడ్ చేయాలి. మరి ఈ 2 more బిట్స్లో యాక్చువల్గా అయితే మనం 0 రాసేస్తాం 2 more bits, బట్ ఇక్కడ 1 పెట్టున్నాం మనం. ఎందుకు పెట్టున్నాం ఇక్కడ 1 అని, మైనస్ ఉంది కాబట్టి. ద MSB బిట్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ యాజ్ అ 1 బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మైనస్ సైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 85/10. 85/10 and to represent 85/10 we require 6 bits. 6 bits కావాలి మనకు, 7 bits కావాలి. 7 bits కావాలంటే 8th బిట్ ఏం కావాలి, 8th బిట్ 0 కావాలా 1 కావాలా అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి 0నే పెట్టుకుంటాం. అండ్ -27. Now to represent this -127, to represent this
minus 127. Minus means the MSB bit should be 1, and this 127 in binary will take 7 bits. సో MSB బిట్ ఏమో 1 అయింది, మరి 127 బైనరీ రిప్రజెంట్ చేయడం మనకు 7 బిట్స్ కావాలి. సో మొత్తము 8 బిట్స్ వచ్చేసాము. ఓకే, ఈ విధంగా మనము సైన్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో సైన్డ్ నెంబర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ అ సైన్డ్ కాంప్లిమెంట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ అ సైన్డ్ కాంప్లిమెంట్. సి, while we are representing the signed numbers with the signed complement, again here using the ones complement and twos complement. Okay, మనము సైన్డ్ కాంప్లిమెంట్లో మనము సైన్డ్ నెంబర్స్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు అగైన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద టూ మెథడ్స్. వన్ ఈజ్ ద సైన్డ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ సైన్డ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్. మరి ఇక్కడ చూస్తే మీరు when we are representing the positive numbers or positive signed numbers in ones complement and twos complement, all are same. Okay, even though we represented this positive value in a signed magnitude, and if we want to represent that positive signed number in ones complement and twos complement, all are same representations. All are same representation. అంటే ఏంటంటే నేను ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ని రాశాను. ఎలాగా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇది ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ అమ్మా, +23. +23 is a positive signed number. పాజిటివ్ సైన్డ్ నెంబర్. మరి ఈ పాజిటివ్ సైన్డ్ నెంబర్ని సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఇలా రాశాను. సైన్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఈ విధంగా రాశాను. And if you want to represent this +23 in a signed ones complement and signed twos complement, we will use the same representation. You will use the same representation. Signed magnitude లో ఏ మెథడ్ అయితే లేదంటే ఎలా అయితే రిప్రజెంట్ చేస్తామో దేనికి పాజిటివ్ సైన్ నెంబర్ని సైన్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఎలా అయితే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామో సైన్డ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్లోను సైన్డ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్లోను అదేవిధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఆల్ పాజిటివ్ సైన్ నెంబర్స్ విల్ బీ రిప్రజెంటెడ్ సేమ్ యాజ్ ఇన్ సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, సైన్డ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ సైన్డ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్. ఓకే, సైన్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో కానీ సైన్డ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్లో కానీ సైన్డ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్లో కానీ అన్నిట్లోనూ ఒకే విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఫర్ ద పాజిటివ్ సైన్ నెంబర్స్. నౌ if you consider negative sign numbers, these negative sign numbers will be represented with signed ones complement and signed twos complement variously. సైన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్లో ఒక విధంగా చూపిస్తాము, సైన్ టూస్ కాంప్లిమెంట్లో ఇంకో విధంగా చూపిస్తాము. ఎలా అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర అంటే ఫస్ట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఐ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ సైన్డ్ నెగిటివ్ సైన్ నెంబర్స్ ఇన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్. ఎలా చూస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ వన్ సైన్, ఎలా అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. నా దగ్గర -7 అనే నెంబర్ ఉందమ్మా. -7 అనే నెంబర్. ఐ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ దిస్ మైనస్ సైన్డ్ నెంబర్ ఇన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్. సైన్డ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్లో నేను రిప్రజెంట్ చేయాలి. మరి ఎలా అంటే ఇక్కడ 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సైన్డ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్లోనే మళ్ళీ 2 ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. ఏదైనా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ పాజిటివ్ -7 ఉంది కదమ్మా, దాన్ని మీరు +7 అని చెప్పి రాసుకొని ఫస్ట్ సైన్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో రాసుకోండి. సైన్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో మీరు రాసుకున్న తర్వాత దీనికి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కుంటే వచ్చేదే మనకు సైన్డ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ -7. Signed ones complement representation of
-7. ఓకే, లేదు దీన్నే ఇంకో విధంగా ఎలా చేస్తామంటే సెకండ్ మెథడ్ అనమాట. సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఈ -7 రాసాం తర్వాత -7 రాసుంటాం కదా, సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో -7 మనం రాసుంటాం. రాసినప్పుడు సైన్ బిట్ తప్ప, అంటే సైన్ బిట్ని యాజ్ ఈజీగా రాసేసుకోండి. సైన్ బిట్ ఎంత ఉంటుంది? సైన్కి సైన్ బిట్ 1 ఉంటుంది. సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో సైన్ బిట్ ఎంత ఉంటుంది? 1 ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ 1 యాజ్ ఈజీగా రాసేసుకోండి. ఆ 1 యాజ్ ఈజీగా రాసుకొని రిమైనింగ్ బిట్స్ అన్నిటికీ నువ్వు ఏం చేసుకోవాలంటే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కుంటే దట్ ఈస్ ద సైన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ రిప్రజెంటేషన్. ఇట్ ఈస్ అ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ రిప్రజెంటేషన్. సిమిలర్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆల్సో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? ఫస్ట్ +7 తీసుకుంటాను నేను. ఈ +7 తీసుకున్న దానికి టూస్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకుంటాను. దట్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ యాజ్ అ సైన్డ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ రిప్రజెంటేషన్. లేదు నేను -7 తీసుకుంటాను. -7 తీసుకొని దానికి ఫస్ట్ నేనేం చేస్తానంటే సైన్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటాను. సైన్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాస్తాను. సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాసిన తర్వాత సైన్ బిట్ అదే విధంగా రాస్తాను. సైన్ బిట్ అదే విధంగా రాస్తాను. రిమైనింగ్ బిట్స్ అన్నిటికీ నువ్వేం చేస్తావంటే టూస్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కుంటావు. రిమైనింగ్ బిట్స్ అన్నిటికీ నువ్వేం చేస్తావు? టూస్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కుంటావు. కనుక్కుంటే వచ్చే వాల్యూని మనము సైన్డ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ద గివెన్ నెగిటివ్ సైన్ నెంబర్ అని చెప్తాం అనమాట. ద గివెన్ నెగిటివ్ సైన్ నెంబర్ అని చెప్తాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేవి. ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. నేను ఇక్కడ సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకున్నాను, సైన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకున్నాను, సైన్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకున్నాను. తీసుకొని ఒక పాజిటివ్ సైన్ నెంబర్ తీసుకున్నాను. పాజిటివ్ సైన్ నెంబర్ తీసుకున్నాను. మరి పాజిటివ్ సైన్ నెంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామని చెప్పాను? ద పాజిటివ్ సైన్ నెంబర్స్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ 3 మెథడ్స్. 3 మెథడ్స్లో కూడా సేమ్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటాం. ఏంటి రిప్రజెంటేషను? సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఏదైతే రిప్రజెంట్ చేసుకుంటామో అదే రిప్రజెంటేషన్ సైన్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ సైన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ సైన్ టూస్ కాంప్లిమెంట్లో మనము చూపిస్తాము. $473 మ్యూట్ చేసుకున్నానా? సో ఫస్ట్ సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏదమ్మా? మరి 16 + 16 మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి 3 బిట్స్ ఆర్ ఎనఫ్. 110. మరి ఇక్కడ ప్లస్ సైన్ ఉంది కాబట్టి ఎంఎస్బి బిట్ ఏం పెట్టాము? మనము 0 పెట్టాము. ఎంఎస్బి బిట్ ఏం పెట్టాము? 0 పెట్టాము. అంటే 8 బిట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇది. దిస్ ఈజ్ అ 8 బిట్ రిప్రజెంటేషన్. +6 in a 8 bit representation. So 3 bits are enough, but if you want to represent in 8 bits, I added 5 more bits. 8 బిట్స్లో నేను రిప్రజెంట్ చేయడానికి నేను 5 ఎక్స్ట్రా బిట్స్ నేను యాడ్ చేశాను. 5 ఎక్స్ట్రా బిట్స్ నేను యాడ్ చేస్తే అన్ని 0 యాడ్ చేశాను. మరి ఇక్కడ నాకు డౌట్ ఏంటంటే ప్లస్ సైన్ ఉంది కాబట్టి ఎంఎస్బి బిట్ ఏమి ఉండాలి? 0నే ఉండాలి. ఎంఎస్బి బిట్ ఏమి ఉండాలి? 0నే ఉండాలి. అదే ఇక్కడ నాకు మైనస్ ఉందనుకోండి, నేను ఇక్కడ ఏం పెట్టుంటాను? 1 అని పెట్టుంటాను అనమాట. ఓకే, మరి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి 0నే రాశాను నేను. నెక్స్ట్ మరి ఇదే +6ని పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి, పాజిటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి సైన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్లోను టూస్ కాంప్లిమెంట్లోను అదే విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. సేమ్ సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఏదైతే రాస్తున్నామో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ వీ విల్ రిప్రజెంట్ ఇన్ సైన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ సైన్ టూస్ కాంప్లిమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ I will take one more example. +23. +23
will be represented like this in sign magnitude, and as a plus, that means a positive sign number, we will represent this number in a ones complement and twos complement, same as sign magnitude. Sign magnitude లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేసామో సైన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లోను సైన్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ అదే విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, next plus 85. So plus 85 is we require 7 bits and this is a one more extra bit. 85 మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి 7 బిట్స్ చాలు, బట్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి దానికి సైన్ బిట్ ఏం పెట్టాము, 0 పెట్టాము. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద రిప్రజెంటేషన్ వీ యూజ్డ్ ఇన్ అ సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ద సేమ్ రిప్రజెంటేషన్ యూజ్డ్ ఇన్ అ సైన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ సైన్ టూస్ కాంప్లిమెంట్. ఇది అదే విధంగా మనము రిప్రజెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. వీటికి పాజిటివ్ వాల్యూస్ చూడండి అన్నీ ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. సో ప్లస్ 6కి అన్నీ ఒకే విధంగా ఉంటాయి, ప్లస్ 23కి అన్నీ ఒకే విధంగా ఉంటాయి, ప్లస్ 85కి అన్నీ ఒకే విధంగా ఉంటాయి, ఎక్కడ తేడా ఉంటుంది రిప్రజెంటేషన్లో. ఓకే, వెరాజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద నెగిటివ్ నెంబర్స్, నెగిటివ్ వాల్యూస్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేకెన్ ద -9. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేకెన్ ద -9. -9 అన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ అ quantity 1001 is a 9, 1001 is a 9. Whereas if you want to represent this -9 in 8 bits, I will add 4 more bits. అంటే నాకు 4 బిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను 8 బిట్స్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి 4 ఎక్స్ట్రా బిట్స్ని యాడ్ చేశాను. 4 ఎక్స్ట్రా బిట్స్ని యాడ్ చేశాను అంటే 4 జీరోస్ని యాడ్ చేశాను. తొలుతుగా 4 జీరోస్ని యాడ్ చేశాను. మరి ఇక్కడ నాకు సైన్ ఏముందమ్మా, మైనస్ సైన్ ఉంది. మైనస్ సైన్ ఉన్నప్పుడు ఎంఎస్బి బిట్ ఏమో వాళ్ళు కంపల్సరీ 1 అయి ఉండాలి. అంటే ద లాస్ట్ 0 బిట్ ఉంది కదమ్మా, దాన్ని తీసేసి నేను ఏం పెట్టాను, 1 అని చెప్పి రాశాను. దిస్ ఈజ్ ద సైన్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫర్ ద -9. ఓకే, మరి ఇప్పుడు సైన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఒకసారి చూద్దాము. సైన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చూసినప్పుడు నేను ఒక మెథడే చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, ఎలా రాస్తున్నానంటే ఈ సైన్ బిట్ యాజ్ టీజీగా రాసేస్తాను, ఈ సైన్ బిట్ యాజ్ టీజీగా రాసేస్తాను. రిమైనింగ్ అన్ని బిట్స్కి నేనేం చేస్తానంటే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకుంటాను. సో సైన్ బిట్ యాజ్ టీజీగా రాసేసి రిమైనింగ్ అన్ని బిట్స్కి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ రాస్తాను. మరి సైన్ బిట్ యాజ్ టీజీగా రాసి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ సైన్ బిట్ ఇలాగే రాశాను, నేను 1 రాశాను. రిమైనింగ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి, 0ని 1 రాస్తాను, ఈ 0ని 1 రాస్తాను, ఈ 0ని 1 రాస్తాను, ఈ 1ని 0 రాస్తాను. ఓకే, ఈ 0ని 1 రాస్తాను, 0ని 1, దిస్ ఈజ్ ద 0. So this is the signed ones complement representation for the -9. So like this, okay, ఈ విధంగా వస్తుంది అన్నమాట. సో సైన్ బిట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాశాను నేను, రిమైనింగ్ అన్ని బిట్స్ నేనే చేశాను, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ రాశాను. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ దిస్ -9 with the twos complement, again I will write down ది సైన్ బిట్ యాజ్ అ 1, సేమ్ అదే, అంటే మైనస్ ఉంది కాబట్టి అదే బిట్ రాసేస్తాను. మరి ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు, రిమైనింగ్ అన్ని బిట్స్కి నేను టూస్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకుంటాను. రిమైనింగ్ అన్ని బిట్స్కి నేను టూస్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకుంటాను. మరి టూస్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ 1. మరి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఆల్రెడీ కొనుక్కున్నాము, దీనికి జస్ట్ 1 యాడ్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది నాకు, ఐ విల్ గెట్ యాజ్, సో 1 1 1 1 0 అండ్ దీనికి ఏం చేస్తామో 1 యాడ్ చేస్తాం అంటే 111 వస్తుంది ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ అ టూస్ కాంప్లిమెంట్, సైన్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ ద -9, సైన్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ ద -9. సో లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము -9, అదేవిధంగా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి, -56. సో దీన్ని మనం సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో రాసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ అ 56 ఈజ్ అ క్వాంటిటీ, 6 బిట్స్ సరిపోతాయి మనకి 8 బిట్స్ రావాలంటే 2 more బిట్స్, 2 జీరోలు యాడ్ చేస్తాను. మరి మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ 0 అంటే ఎంఎస్బి జీరోని ఏం చేశాను, 1 చేశాను అనమాట. దిస్ ఇస్ అ సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫర్ ద -56, సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ద -56.
Now I want to represent this minus 56 with the signed 1's complement and signed 2's complement. Now sign bit will be taken same as sign magnitude. ఈ సైన్ బిట్ని అదే విధంగా రాస్తున్నాను అండ్ రిమైనింగ్ అన్ని బిట్స్కి ఏం చేస్తాను 1's కాంప్లిమెంట్ రాస్తాను. సి ఈ 1 అలాగే రాసానా, మిగతా అన్ని బిట్స్కి ఏముంది 0 కాస్త 1 అయింది, 1 కాస్త 0 అయింది, 1 0 1 0, రిమైనింగ్ లాస్ట్ 3 బిట్స్ లాస్ట్ will be replaced with the 3 1's. These are 1's complement. Now if I want to represent this minus 56 in a 2's complement, I will take 2's complement for this one and then just I will add 1 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు 1 0 0 వస్తుంది. ఇక్కడ లాస్ట్ 1 0 0 దిస్ వన్ 1 1 0 0 1 0 0 ఈ విధంగా మనకు 2's complement. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ minus 127. Minus 127 is like this. So 127 is a 7 1's. 127 is a 7 1's quantity or value, whereas minus indicates that is a 1. Sign bit is a 1. That means 8 1's is there. And if I want to represent this minus 127 in a 1's complement, I will take sign bit as it is. Sign bit అలాగే విధంగా తీసుకుంటాను. Remaining all bits నేను తీసుకుంటాను 1's complement తీసుకుంటాను. That means I will get like this. Now if I want to represent this is a minus 127 in 2's complement, I will take sign bit as it is. Sign bit అదే విధంగా తీసుకుంటాను అండ్ దీనికి ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే 2's complementలో మెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అ మైనస్ signed number representation in sign magnitude, signed 1's complement and signed 2's complement. Okay. Now if we see one table here, 4-bit representation. సో 4-bit రిప్రజెంటేషన్తో మనం ఒక టేబుల్ వేసుకుంటే చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇస్ 4 బిట్స్ అన్నప్పుడు జనరల్గా ఏముంటాయి మనకు 0 to 15 ఉంటుంది, 0 to 15. బట్ ఇక్కడ సైన్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఆ 0 to 15 ఏమవుతుందంటే ఇలా మారిపోతుంది అనమాట. 0 to 7 పాజిటివ్ వాల్యూస్, 0 to 7 ఓకే అండ్ 50 50 అన్నమాట. 0 to 15 కదమ్మా, అంటే మొత్తం 16 ఉంటాయి, ఆ 16 కాస్త 50 50 అయిపోతుంది, అంటే 8 to 8 అనమాట. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ వాల్యూస్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ అ నెగిటివ్ వాల్యూస్. Second part is a negative values. And if you observe the positive value representation in a signed magnitude, signed 1's complement and signed 2's complement, all are same. All are same. చూడండి ఈ 0 to 7 ఆల్రెడీ టేబుల్ వేసుకున్నాం మనం. మనకి ఎన్ని బిట్స్ అయినా ఇక్కడ 3 బిట్సే కావాలి, కానీ ఇక్కడ 4-bit రిప్రజెంటేషన్ కాబట్టి 1 more bit ఈజ్ యాడెడ్. మన 0 to 7 3 బిట్స్ సరిపోతాయి మనకు, బట్ ఇక్కడ 4-bit రిప్రజెంటేషన్ కాబట్టి ఐ యాడెడ్ 1 more additional bit. ఓకే 1 more additional bit యాడ్ చేసిన, అది ప్లస్ కాబట్టి 0 అన్నమాట. ప్లస్ 1 more additional bit యాడ్ చేసాము, బట్ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఎంఎస్బి బిట్ ఏమవుతుంది 0 అయిపోతుంది. మరి ఏదైతే సైన్ బిట్లో నేను రిప్రజెంట్ చేశానో ఫర్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ అండ్ ఫర్ 1's complement and 2's complement the same representation will be used. Whereas if you coming to the నెగిటివ్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చినప్పుడు వీఆర్ హ్యావింగ్ -0 to జాగ్రత్తగా గమనించండి మనం, యాక్చువల్లీ -7 ఉండాలి, -0 to -7 ఉండాలి, బట్ హియర్ యూఆర్ గెటింగ్ ద -8 ఉంటుంది. ఓకే -7 to -0 to -8 ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మీరు సైన్ బిట్ చూడండి ఒకసారి, అన్నిటికీ 1 ఉంటుంది, సైన్ బిట్ అన్నిటికీ 1 ఉంటుంది. అండ్ క్వాంటిటీ ఈజ్ సేమ్, ద వాల్యూ ఈజ్ సేమ్, బట్ సైన్ బిట్ ఈజ్ 1. అండ్ 2's కాంప్లిమెంట్లోకి వచ్చేసరికి 1's కాంప్లిమెంట్లోకి ఈ సైన్ బిట్ అలాగే ఉంది, అండ్ రిమైనింగ్ బిట్స్కి ఏం చేసాం మనము 1's కాంప్లిమెంట్ కనుక్కున్నాం. అదే 2's కాంప్లిమెంట్లో సైన్ బిట్ అలాగే ఉంది, అండ్ ఈ రిమైనింగ్ బిట్స్కి ఏం చేసాము 2's కాంప్లిమెంట్ కనుక్కున్నాం అనమాట. అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న, సైన్ బిట్ ఈజ్ 1 అన్నిటికీ. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ సైన్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సైన్డ్ 1's కాంప్లిమెంట్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ 0 నెగిటివ్ 0, అంటే జీరోస్ కూడా మనకు 2 వాల్యూస్ మనం మెన్షన్ చేసాం. వెరాజ్
in case of 2's complement, we mentioned only 1 0. We are having the only 1 0, that is a positive 0. That's why the 2's complement is mostly used అన్నమాట. 2's complement ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే 2's complement లో మనం 0ని ఒక విధంగానే మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం, అంటే ఓన్లీ 1 రిప్రజెంటేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది 2's complement లో 0కి. Whereas in a signed magnitude and signed 1's complement, we are representing 0 with a 2 representation, that is a plus 0 and minus 0. That's why the 2's complement is mostly using. And one more important observation in this table, in case of signed magnitude and signed 1's complement, we are having the values from minus 0 to minus 7 only, minus 0 to minus 7 only. Whereas in case of 2's complement, the values are coming from minus 1 to minus 8, minus 1 to minus 6. Very 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 important, very very important. ఓకే, ఇక్కడ పాజిటివ్ వాల్యూస్లో ఇబ్బంది లేదు మనకు, పాజిటివ్ వాల్యూస్కి ఇబ్బంది లేదు. వెరస్ నెగిటివ్ సైన్ నెంబర్స్లో ఫర్ 0 we are having the 2 representations for in case of signed magnitude and signed 1's complement. Whereas in 2's complement, for 0 we are having the only 1 representation, that is a plus 0. And one more important observation is, in case of signed magnitude and signed 1's complement, we are having the values are minus 0 to minus 7. Whereas in case of 2's complement, we are having a value minus 1 to minus 8. Mostly we are using this representation. ఓకే, ఎందుకు అంటే మనం 4 బిట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 16 కాంబినేషన్స్ రావాల్సిందే, 16 నెంబర్స్ రావాల్సిందే, 16 నెంబర్స్ మనకు రావాల్సిందే. ఇక్కడ మీరు చూస్తే సైన్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో 16 నెంబర్స్ ఉన్నాయా, ఇక్కడ 16 నెంబర్స్ ఉన్నాయా, ఇక్కడ 16 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే 0కి మాత్రము ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. ఇక్కడ మనకు వచ్చే డ్రాబ్యాక్ ఏంటి, 16 నెంబర్స్లో 0కి 2 రిప్రజెంటేషన్ తీసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ అ డ్రాబ్యాక్ ఫర్ అస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ సైన్ 1's complement. Okay, that's why we will use this 2's complement mostly. Okay, this is a very very important observation. Okay, మన ఫస్ట్ రాసిన స్టేట్మెంట్కి this is the reason అన్నమాట. Okay, next, if you take the ranges from this table, ఈ టేబుల్ నుంచి మనము ranges రాసుకుంటే, for unsigned numbers అంటే మామూలుగా మనం తీసుకుంటే with 4 bits, the range will be 0 to 15. And if we take the number of bits as a n, అంటే 4 bits మనం n bits గా మనం తీసుకుంటే, the range will be taken as a 0 to 2 power n minus 1. ఓకేనా? This is not correct. 2 power n minus 1. This is 2 power n minus 1, like this. Okay, 2 power n is a 16. ఇది 4 bits అన్నప్పుడు minus 1 అంటే 15 వస్తుంది మనకు, అంటే 0 to 15 ఈ విధంగా మనం తీసుకుంటాం. 2 power n minus 1, this is the range. And next, for sign magnitude అంటే ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్త, రేంజ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ minus 0 to minus 7 for 4 bits. In case of sign magnitude, the 0 values range will be minus 0 to minus 7. That means minus 2 power n minus 1 minus 1. అంటే ఇక్కడ 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఒకసారి చూద్దాం. 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మేడం, 2 power 3 minus 1. 2 power 3 minus 1 means 8 minus 1, that is a 7, that is a minus 7. Okay, minus 7, this one minus 7. And range ఎక్కడ వరకు ఉంది, plus 7 వరకు ఉంది in case of sign magnitude, and that means plus the same 2 power n minus 1 minus 1.
సో -7 to +7 ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ రేంజ్. సిమిలర్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సైన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఆల్సో, సైన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కూడా సేమ్ రిప్రజెంటేషన్ కదా, ద సేమ్ రేంజ్ -2 power n minus 1 to +2 power n minus 1 like that. Now whereas if you come into the 2's complement range -2 power n minus 1 to +2 power n minus 1 and if we substitute the 4 మన నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 4 minus 1 that is a 2 power 3 that is a -8. సో -8, this is a -8 to ఎంతవరకు ఉంది రేంజ్ +7, that is a 2 power n minus 1 that is a +7. So like this we have to evaluate. For example వాడు రేపు బిట్స్లో మీకు for 8 bits what is the range of signed numbers in the 2's complement అని అనుకోండి. For 8 bits what is the range of 2's complement అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, మీరు దాన్ని బట్టి ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. ఎంత వస్తుంది చెప్పండి 8 బిట్స్ని ఉపయోగించుకొని మనము -128 to +127 వస్తుంది మనకు. -128 to +128 దేనికి ఫర్ 8 బిట్ నెంబర్ ఓకే. ఈ విధంగా మనం చూసుకోవాలి. అదే 8 బిట్ నెంబర్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకుంటే -127 to +127 వస్తుంది. అదే ఇక్కడ తీసుకుంటే -127 to +127, ఇక్కడ తీసుకుంటే 0 to 127 వస్తుంది. 0 to 127. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు 0 to 127 కదా, సారీ 0 to 255 వస్తుంది. ఈ విధంగా మనము తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఇది సైన్ నెంబర్స్ని ఉపయోగించి. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ మనము ఈ సైన్డ్ నెంబర్స్ని ఉపయోగించి లేదంటే కాంప్లిమెంట్స్ని ఉపయోగించాం కదమ్మా, కాంప్లిమెంట్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము. వీటిని ఉపయోగించి మనము సబ్ట్రాక్షన్స్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తామో